Can you see my screen? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So do you remember with my scrolling what we have studied, where we were? Yes or no? Yes, sir. Now what is visible on the screen? Tell me what is visible. Verbs. Verbs, correct. So is it the part that we are discussing? Yes or no? Yes, sir. Okay, so as far as these verbs are concerned, which content have we covered in our last lecture? On the basis of this diagram, this tree diagram, you can tell me. कोणते कोणते प्रकार आपण काल डिस्कस केले क्रियापदाचे? Primary auxiliary. No. Primary auxiliary verb. Basically tell me whether we have dealt with main verbs or helping verbs. Tell me. Main verbs. Main verbs, correct. And which two types are there of main verbs? Action denoting and denoting primary auxiliary. Correct. Action denoting and primary auxiliaries functioning as main verbs. So let us go to that screen which exactly was discussed in our last lecture. Is it visible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. So this is the table which refers to those 5 forms of action denoting main verbs, and we have seen in which tenses which form is used, how its meaning is taken. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Then after discussion of these 5 forms of action denoting main verbs, we had moved towards second type, another type of verbs, that is Primary auxiliary verb. primary auxiliary verbs. And in this, again, we have discussed that basically there are 3 primary auxiliary verbs. Which 3 primary auxiliary verbs are there? To be, to have, to do. To be म्हणजे काय? असणे. असणे. असण्याचा संबंध कशाशी आहे? जसं मी काल सांगितलं तुम्हाला. असणं हे कशाच्या संदर्भात? फॅक्ट, करेक्ट. रियालिटी, वस्तुस्थिती. येस सर नो? ओके. आणि असण्याचे प्रेझेंट व्हेरियंट्स कोणते आहेत? करेक्ट, एम इज आर. त्यांचे मराठी अर्थ सगळ्यांना माहित आहेत? नो? हा, ओके. त्याचे पास्ट व्हेरियंट्स कोणते आहेत? Was, करेक्ट. अँड फ्युचर व्हेरियंट्स? shall be, will be. Shall be and will be. Then the second primary auxiliary verb is to have, and we have seen that this have has 2 senses. One sense is of tell me, I'm waiting for your answer. Ownership. Ownership, very good. And another sense is of Action. that too completed action. Okay, yes or no? Yes, sir. Now tell me which are the present variants of to have. Have and has. Correct, have and has. Past variant? Had. Future variants? Shall have, will have. Shall have, will have. Then the third primary auxiliary verb? To do. To do. What does it mean in Marathi? करणे. करणे. करणे हे कशाशी संबंधित आहे? This is revision actually. Action, correct. Which are the present forms? Doodles. Past form? Did. Future forms? Shall do, will do. Very good. So in place of do, what occurs? Shall do,
after shall or will, what occurs as we have discussed yesterday? कोणता फॉर्म येतो? Action Present. denoting main verb. Present मध्ये do. Present form. करेक्ट. प्रेझेंट कोणता बघा इथं तुम्हाला दिसतंय वर सर्च असेल, सेंड असेल, आस्क असेल. दिसतंय का माझं कर्सर कुठं आहे? Yes, sir. हा, तर हे लक्षात घ्यायचं आपण. आणि काल सगळ्यात महत्वाची सगळ्यात इंटरेस्टिंग गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली होती की टेन्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टेबल्स. डू यू रिमेंबर इट? Mm, बघा काल मी परत असं केलं होतं की नाही शेवटी. yes, sir. sir. हा, मग हे पेज तुमच्यासाठी किती महत्वाचं आहे? खूप महत्वाचं आहे की कमी महत्वाचं आहे? खूप महत्वाचं. हा, खूप महत्वाचं आहे. खूप महत्वाचं आहे. तर याच्यावर तुमचं थिंकिंग झालं पाहिजे, समजून घेतलं पाहिजे, वाक्यरचना तयार केल्या पाहिजेत. तर हे तुमच्याकडून अपेक्षित आहे. सो लेट अस गो अहेड फॉर आवर नेक्स्ट डिस्कशन. बघा आता हे तर तुमच्यासाठी अजून फार महत्वाचं आहे. काय दिसतंय स्क्रीनवर? हे टायटल वाचा. हे The chart of supporting and main verbs. करेक्ट, व्हेरी गुड. मग आपण आता जे प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स बघितले वर, बघा हे बघितले की नाही? Yes, sir. हा, Yes, sir. आणि काल मग मी सांगत होतो की एम कोणासाठी वापरायचं असतं, इज कोणासाठी असतं, आर कोणासाठी, कोणत्या प्रोनाउनसाठी, राईट? तर तेच Yes. ॲडिशनल डिस्कशन, ॲडिशनल एक्सप्लेनेशन याच्यामध्ये आहे टेन्स वाईज. सो बेसिकली यू कॅन अंडरस्टँड हाऊ टेन्सेस अँड verbs are closely related, or simply we can say verbs are the tenses, nothing else, because how they reflect time and everything we have already discussed. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. मग आता बघा इथं आपले मुख्य टेन्स कोणते आहेत? Present. Present, past, future. Past, future. Correct, present, past and future. And as we have discussed earlier, each main tense has been divided into how many subtypes? How many subtypes? 4. 4. Okay, which those 4 subtypes are? Which are those 4 subtypes? Simple present tense. Present tense. Present continuous tense. Present perfect tense. Present perfect continuous tense. Very good. इथे आता हायलाइट केलेलं काय दिसतंय पहिल्यांदा तुम्हाला? Simple. सिंपल. करेक्ट. आता Denoting. परत मी खाली जातोय, स्क्रोल करतोय बघा. परत सिंपल डिनोटिंग ओनरशिप और पोझिशन. Possession. हा, आता तुम्हाला हे सिंपल मधलं 3 जे व्हेरियंट्स आहेत ते लक्षात घ्यायचे आहेत. बघा पहिला सिंपलचा व्हेरियंट आहे डिनोटिंग फॅक्ट्स और रियालिटीज. जसे की आय एम अ टीचर, युअर स्टुडंट्स, फॅक्ट्स आहेत या वर्तमानामधल्या. तर त्याचा एक सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे. देन सेकंड व्हेरियंट ऑफ सिंपल टेन्स that is denoting ownership or possession. Okay, जसे की I have a book, you have your smartphones वगैरह. Getting? Then the third variant of simple tense, what is it? Present. Denoting हा, denoting actions. बघा सिंपल मध्ये तुम्हाला 3 व्हेरियंट्स पाहायला मिळतील. हे इथे लक्षात आले सगळ्यांच्या? Yes. हा, एक व्हेरियंट आहे फॅक्ट डिनोटिंग, दुसरा व्हेरियंट आहे ओनरशिप डिनोटिंग, अँड थर्ड व्हेरियंट आहे ऍक्शन डिनोटिंग. Action denoting. हा, नाउ द सेकंड सबटाइप ऑफ ईच मेन टेन्स, व्हाट इज इट? Continuous. Continuous. Now again I will scroll down. You will understand the third subtype of each main tense. What is it? Perfect. Perfect. Now perfect. I will further scroll down and you will find the fourth subtype of each main tense. Perfect, continuous. Continuous. Correct. Perfect continuous tense. So basically we have understood here that each main tense has been divided into 4 subtypes. Is that clear? Now let us deal with the first subtype,
that is simple. See how I am scrolling. Okay, बघा सिंपल मधलं पहिलं जे आहे ते काय आहे, डिनोटिंग फॅक्ट्स ऑर रियालिटीज. आर यू विथ मी नाव? Yes, sir. Yes, sir. मग बघा वर्तमानातल्या फॅक्ट्स सांगण्यासाठी आपण कोणते कोणते क्रियापद वापरतो ते तुम्हाला इथे दिसतात बघा. M is M is are. Correct. Am, is and are. Are. So that am is used for which pronoun? Am he, for she, I. I, I. Correct. Is for He, he, she, she, it, someone, someone, somebody, somebody, nobody, everyone, everybody. Is This, that. correct. मग बघा हे जे सगळे थर्ड पर्सन सिंग्युलर्स आहेत त्यांच्यासाठी आपण इजचा वापर करत असतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. yes, sir. yes, sir, We use are for all these pronouns which are particularly plural. Am I right? Yes. Sir. हा, मग त्याच्यामध्ये कोण कोण येऊ शकते तर बघा we, you, they, You, all. they, all, these, those, a few, Correct. some, many. करेक्ट. हे सगळे प्लुरल आहेत, लक्षात घ्या. आणि आता इथं तुम्हाला काही जणांची ही पण शंका असेल की हे एव्हरीवन आणि एव्हरीबडी हे सिंग्युलर कसं. मग याचे अर्थ आपल्याला समजून घ्यावे लागतील. सांगा बघू कोण सांगते मला अर्थ. नो वन म्हणजे नो वन, व्हॉट इज द मराठी मिनिंग? किंवा आपण सुरुवातीपासून जाऊयात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. मला हे एकदा क्लिअर करणं गरजेचं आहे तुम्हाला. समवन म्हणजे काय? ही शीटचे तर माहिती आहेत. समवन म्हणजे काय? काही जण. काही जण नाही, कोणीतरी. कोणीतरी एकटा किंवा एकटी. लक्षात घ्या. समवन मीन्स कोणीतरी एक व्यक्ती. कळते का सगळ्यांना? फॉर एक्झाम्पल समवन स्टोल माय पॉकेट यस्टरडे. म्हणजे चोरणारी एक व्यक्ती होती की अनेक व्यक्ती होत्या? समवन म्हणतोय मी. एक, एक करेक्ट. आणि तोच अर्थ आहे कशाचा? somebody. समबडीचा. Somebody. समबॉडी. लक्षात घ्या. समबॉडी. बॉडी कुणाला असते? ऑर्गॅनिझम मीन्स ऑल ह्युमन बिंग्सला किंवा लिव्हिंग बिंग्सना असते. लक्षात घ्या. आणि तेच ऍक्शन करू शकतात. गेटिंग ऑर नॉट? आपण समथिंग असं नाही म्हणू शकत. समथिंग स्टोल माय पॉकेट यस्टरडे का नाही म्हणू शकत? समथिंग निर्जीव वस्तू. करेक्ट. म्हणजे समथिंग म्हणजे जी निर्जीव गोष्ट आहे ती पॉकेट चोरू शकत नाही. बिकॉज वी नो दॅट नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट्स डोंट हॅव ह्युमन क्वालिटी ऑफ परफॉर्मिंग डिफरंट ऍक्शन्स. कळते? Yes, sir. हा, लक्षात. परत नो वन, कोणीही नाही. कोणीही नाही. आणि तोच अर्थ नो बडीचा पण. नो बडी कोणीही नाही. कोणीही नाही. एव्हरीवन प्रत्येक. प्रत्येक जण. हा, प्रत्येक जण. म्हणजे इथलं आपण प्रत्येकाला रेफर करतोय, एका इंडिव्हिज्युअलला रेफर करतोय. ट्राय टू अंडरस्टँड. एव्हरीवन इज हॅपी इज डिफरंट अँड ऑल आर हॅपी इज डिफरंट. गेटिंग द डिफरन्स बिटवीन एव्हरीवन अँड ऑल? ऑल म्हणजे सर्वजण आहे. एव्हरीवन म्हणजे प्रत्येक जण आहे. जेव्हा तुम्ही प्रत्येक जण म्हणत असता तेव्हा एका इंडिव्हिज्युअलला टार्गेट करत असता. इज इट ऍक्सेप्टेबल? Yes, sir. हा, लक्षात yes, घ्या. sir, परत धिस आणि दॅट. आता ह्या धिसच्या पुढं कोणतं तरी किंवा धिस आणि दॅट नंतर कोणतं तरी व्यक्तिवाचक शब्द असेल. फॉर एक्झाम्पल धिस स्टुडंट, धिस मॅन, धिस बॉय, धिस गर्ल, धिस वर्कर. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, किंवा मी म्हणतोय धिस बॉटल. धिस बॉटल इज ग्रीन और इट्स रॅपर इज ग्रीन. धिस बॉटल्स रॅपर इज ग्रीन. फॅक्ट आहे की नाही? आहे की नाही फॅक्ट? Yes, sir.
हा, दुसऱ्या बाजूला म्हणतोय दिस बॉटल इज सिलेंड्रिकल. इजंट इट अ फॅक्ट? Yes, sir. लक्षात घ्या. तर हे याच्यामध्ये आहे वर्तमानातल्या फॅक्ट्स, वर्तमानातल्या वस्तुस्थिती. मग ह्या ॲमिजार नंतर येणारा जो शब्द असतो तो कोणता असतो सांगा, जो हायलाइट केलाय मी स्क्रीनवर. Noun. Noun. करेक्ट. नाउन किंवा नाउन Phrase. फ्रेज किंवा ऍडजेक्टिव्ह. मग कसं हे तुम्हाला क्लिअर करण्यासाठी आय विल शेअर माय अनदर स्क्रीन सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. ओके, वेट. इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. हा, Yes, sir. मग आता जे आपण शिकलोय की ॲमिजार नंतर येणारा जो शब्द असतो तो कोणता असतो? Noun. नाउन किंवा Adjective. नाउन Adjective, फ्रेज किंवा phrase. ऍडजेक्टिव्ह. कसं बघा, फॉर एक्झाम्पल ही इज अ प्लेयर. सांगा आता याच्यामध्ये क्रियापद कोणतं आहे, नाउन कोणतं आहे? परत दुसरं, ही इज कोणते 3 एक्झाम्पल्स दिसत आहेत तुम्हाला स्क्रीनवर? He is He is a player. He is national player. National player. He is a strong. करेक्ट. मग या तिन्ही वाक्यामध्ये कॉमन असणारा भाग कोणता आहे? He is. He is and play. सगळ्यांना पडतंय हे? Yes, sir. Yes, sir. ही इज हे सगळीकडे कॉमन आहे. मग राहतोय प्रश्न कशाचा? Player. करेक्ट. म्हणजे इज नंतर काय आलंय हा प्रश्न राहतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Noun. हा, Yes. आणि ऑल दीज 3 सेंटेन्सेस आर एक्सप्रेसिंग वन फॅक्ट ऑर रियालिटी इन प्रेझेंट. वर्तमानातली वस्तुस्थिती व्यक्त करत आहेत. कोणाबद्दलची? त्या थर्ड पर्सन सिंग्युलर मेल बद्दलची. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. हा, Yes, sir. मग इथं अ प्लेयर हे जे काय आहे, हा जो शब्द आहे तो काय आहे? नाउन आहे. हा. व्हेरी गुड. अ नॅशनल प्लेयर? Noun. नाउन फ्रेज आहे ही. बघा, आपण मागे फ्रेज शिकलोय की इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टिपल वर्ड्स, हा. आहे की नाही, विथ इनकम्प्लीट मिनिंग. शिकलोय की नाही? Yes, sir. हा, अ नॅशनल प्लेयर याच्यातून कोणता तरी सेन्स निर्माण होतोय पण तो अर्धवट आहे. एक राष्ट्रीय खेळाडू. होतंय का? Yes, sir. Yes, sir. म्हणून याला काय म्हणायचं? नाउन फ्रेज. आणि तिसरा जो शब्द तुम्हाला दिसतोय Strong. Adjective. ऍडजेक्टिव्ह. आर यू क्लिअर? Yes, Yes. sir. हा, सो लेट्स गो बॅक टू आवर मेन स्क्रीन ऑफ डिस्कशन. इज इट विजिबल? Yes, sir. हा, Yes, sir. तर हे कळालं का सगळ्यांना? Yes, sir. हा, Yes. मग आता मी पुढं अजून एकदा मागच्या स्क्रीनवर जातोय आणि मला सांगा आता या फॅक्ट्स कशा संदर्भात असतात. बघा, मी काय काय शब्द लिहितो इथं, तुम्ही लक्षात घ्या. कोणता शब्द टाईप केला मी? Identity. कोणाची? कोणाची का असेल ना, एखाद्या वस्तूची असेल, व्यक्तीची असेल, प्राण्याची असेल, पण ती आयडेंटिटी कोणत्या काळातली असेल? आपण सध्या डिस्कस करतोय ती Present मध्ये. प्रेझेंट मधली. करेक्ट. वर्तमानातली. लक्षात घ्या.
परत दुसरं मी सांगतोय, दुसरा शब्द काय मी लिहिला? प्रोफेशन. प्रोफेशन. प्रोफेशन म्हणजे काय? प्रोफेशन व्यवसाय. हा, मग माझं प्रोफेशन काय आहे, कोणाचं तरी प्रोफेशन काय आहे, मग तिथं आपण म्हणत असतो की आय एम अ टीचर, ही इज अन इंजिनियर, ही इज अन डॉक्टर, शी इज वन आर्किटेक्ट. गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, परत नॅशनॅलिटी बघा, ती पण व्यक्त करत असतो वर्तमान. मग नॅशनॅलिटी मध्ये तुम्ही कसं व्यक्त करत असता? जसं की मी म्हणतो आय एम इंडियन. वस्तुस्थिती आहे की नाही माझ्याबद्दलची? येस. कळतंय का? ही इज ब्रिटिश, शी इज जॅपनीज, ही इज चायनीज, शी इज कोरियन. काय आहेत ह्या सगळ्या? सांगा काय आहेत? वस्तुस्थिती आहेत, फॅक्ट्स आहेत. कोणत्या काळातल्या? प्रेझेंट. प्रेझेंट मधल्या. मग मी जसं सांगतोय की जॅकमा इज चायनीज. जॅकमा माहिती आहे का सगळ्यांना? माहित नाही? चायना मधला, हा, चायना मधला खूप मोठा तो बिझनेसमॅन आहे सध्याचा. कळते? कळते की नाही कळत? येस सर. हा, तिसरा मी शब्द लिहितोय. एक्सक्यूज मी. हा हा, कलर. परत मी पुढचा शब्द लिहितोय. टेस्ट. परत मी पुढचा शब्द लिहितोय. परत मी पुढचा शब्द लिहितोय. परत मी पुढचा शब्द लिहितोय. साईज. करेक्ट. परत मी पुढचा शब्द लिहितोय. फील. ओके. तर किंवा अजून मी पुढचा शब्द लिहितोय. ओके, एवढ्या गोष्टी आहेत, आपण विचारात घेऊयात. तर या फॅक्ट्स कशाबद्दलच्या असतात? तर या सगळ्या बाबतीतल्या फॅक्ट्स असतात, लक्षात घ्या. आणि त्या कशातून आपण फील करत असतो? तर थ्रू आवर सेन्स ऑर्गन्स. गेटिंग? आता ही बॉटल आहे, लक्षात घ्या, आणि मी म्हणतोय इट इज टू कूल. इट इज टू कूल. खूप थंड आहे ती. कशातून फील केलं मी? सेन्स. हा, सेन्स मधून. व्हेरी गुड. आणि कोणत्या सेन्स मधून? आपले टचिंग. 5 सेन्सेस आहेत. डू यू नो? कोणते इथे दिसतात तुम्हाला? टेस्ट आहे, टच आहे, स्मेल आहे, विजन आहे, किंवा आपला 6th सेन्स ब्रेन आहे. त्याच्यातूनच आपण ठरवतो की कोणती गोष्ट काय आहे, कशी आहे, आकार कोणता आहे, रंग कोणता आहे, चव कोणते आहे, काय आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? हा, तर ते सगळं, किंवा फील. बघा, आता हे जे थंड आहे तो फीलचा भाग आहे, फिलिंगचा भाग आहे, जाणवण्याचा भाग आहे. एखादी गोष्ट हॉट आहे की कोल्ड आहे, साईज कोणती आहे, शेप कसा आहे. जसं की मी म्हणतोय, आता ह्या बॉटलचंच उदाहरण परत देतोय की सिलेंड्रिकल आहे. हा, शेप. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? हा, तर एवढ्या सगळ्या गोष्टी त्या एका बॉक्स मधून आपण व्यक्त करत असतो. जो बॉक्स आपण आता शिकतोय. कोणता बॉक्स? हा बॉक्स जो पहिला दिसतोय तुम्हाला. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? हा, बघा, या बॉक्स मधून आपण हे सगळं डिस्कस करत असतो, व्यक्त करत असतो. पण याच्यामध्ये अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट कोणती माहिती आहे का? माहिती आहे? बघा, नुसतंच आय एम इंडियन म्हणून चालतंय का? आय एम इंडियन असं असू शकतं का?
No, I am an Indian. ओके ठीक आहे, आय एम ॲन इंडियन, हे पण ठीक आहे. पण याच्या पलीकडे आपल्याला असं पण म्हणावं लागतं की आय एम नॉट ॲन इंडियन, ही सुद्धा फॅक्ट आहे, लक्षात घ्या. पण कोणत्या सेन्सनी? निगेटिव्ह सेन्सनी. Yes, आता sir. आता मी म्हणू शकत नाही का आय एम नॉट ब्रिटिश, आय एम नॉट चायनीज, आय एम महाराष्ट्रीयन, आय एम पंढरपुरियन, आय एम सोलापुरियन. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, मग तुम्हाला या पण वाक्यांकडे यायचं आहे, लक्षात घ्या. परत याचे प्रश्न पण होतात. माहितीये कसा प्रश्न होतो? Am I an Indian? करेक्ट. परत हा सुद्धा प्रश्न फॅक्टला अनुसरूनच आहे, याच्यामधला फॅक्टचा सेन्स कुठेही गेलेला नाही. मी भारतीय आहे का? होय, आहे. Yes. फॅक्ट आहे ती. गेटिंग ऑर नॉट? परत बघा, इथं ॲमंट आय म्हणण्यापेक्षा आरंट आय, Aren't I? हा, इंडियन. याचा अर्थ काय मग? आरंट आय इंडियन? मी भारतीय नाही. नाही का? किंवा एंट आय इंडियन म्हणतात. एंट, बघा, एंट हा एक शब्द आहे. कोणी कोणी ॲमंट पण म्हणतंय, कोणी कोणी आरंट पण म्हणतंय. ग्रामरियन्स मध्ये मतभेद आहेत. एंट म्हणायचं, आरंट म्हणायचं की ॲमंट म्हणायचं. गेटिंग ऑर नॉट? Yes. परत अजून हे पण असतं याच्यामध्ये, हु इज ॲन इंडियन. बघा, इंडियन. या सगळ्या रचना या फॅक्टला अनुसरून आहेत, वर्तमानातल्या वस्तुस्थितीला अनुसरून आहेत. प्रत्येका सगळ्यांना हे तुम्हाला Yes, sir. हा, मग तुम्हाला ह्या सगळ्या प्रकारच्या रचना आल्या पाहिजेत, तर मग तुमचं इंग्लिश हे चांगलं असणार आहे. आणि अशा रचना प्रत्येकामध्ये आहेत, प्रत्येक काळात आहेत, प्रत्येक काळात प्रश्न आहेत, प्रत्येक काळात उत्तर आहेत, प्रत्येक काळात WH क्वेश्चन्स आहेत. कळते? मग Yes, sir. आपल्याला इंग्लिश शिकायचं आहे Yes. म्हणजे काय शिकायचं आहे, तर या वाक्यरचना शिकायच्या आहेत. वी हॅव टू अंडरस्टँड, वी हॅव टू लर्न दीज वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग, हाऊ टू एक्सप्रेस. पटते? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट अस गो बॅक टू आवर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन. बघा, इथं तुम्हाला एक्झाम्पल दिसत आहेत. कोणते कोणते एक्झाम्पल्स आहेत इथं? I am an engineer. हा, He- पुढे वाचा. He, she, someone, somebody. Nobody is engineer. करेक्ट. पुढं We, you, You, they, they, all, a few, many, some are engineers. Correct. Engineer. आता आपण ऍक्च्युली फेस टू फेस वर्गात नाही, नाहीतर आपला फार गोंधळ असतो माहिती का वर्गात. मी पुढे म्हणत असतो, तुम्ही मागे म्हणत असता मोठ्याने सगळेजण, आणि मग कशी जीभ वळत नाही, कशा वाक्यरचना मनात येत नाहीत, समजत नाहीत, हे आपण बघितलं असतं. कळते? Yes. Yes, मग sir. तुम्ही पण तसा सराव केला पाहिजे. सगळ्या रचना सवय झाली पाहिजे आपल्याला, तोंडातून शब्द बाहेर पडले पाहिजे, ते गरजेचं आहे. ओके, तर याच्यातून व्यक्त काय होत आहेत? Fact. हा, Facts. फॅक्ट्स इन प्रेझेंट. Present. ओके, आता आपण या पहिल्या बॉक्स मधून असं शिकून घेतलं की कोणीतरी कसा तरी आहे, कोणाचा तरी व्यवसाय काहीतरी आहे, कोणती तरी गोष्ट चवीला ठराविक आहे, आकार ठराविक आहे, रंग ठराविक आहे. गेटिंग ऑर नॉट? तेच आपण भूतकाळामध्ये दुसऱ्या कॉलम मध्ये जेव्हा जातोय, या कॉलम मध्ये, तेव्हा आपण असं म्हणूया की कोणती तरी गोष्ट कशी तरी होती. बघा, आता होतीकडे गेलोय आपण. हा, पास्ट कडे. होता, होती, होते, होत्या, होते. होतो. आणि आपण काल शिकलो की नाही वॉज वेअरचे अर्थ. Yes, sir. हा, Yes, sir. लक्षात घ्या. मग ह्या भूतकाळातल्या पण वस्तुस्थिती असू शकतात, लक्षात घ्या. जसं की मी तुमच्या बाबतीत एक वाक्य बोलतोय, एक वस्तुस्थिती सांगतोय, यू वेअर किड्स.
कोण म्हणते सर मी नव्हतोच किड? सांगा बघू तुमचं मत. म्हणू शकते कोणी? नो सर. नाही, लक्षात घ्या. मग फॅक्ट्स या पास्ट मधल्या पण असू शकतात की ज्या आज नसतात, त्याच्यामध्ये बदल झालेला असतो काळानुसार. पडतंय? Yes, sir. हा, मग ते सांगताना मी म्हणत असतो बघा, आता हे वॉज कोणासाठी, याच्यामध्ये 2 क्रियापद असतात, वॉज अँड वेअर. अँड वॉज फॉर ऑल सिंग्युलर्स, एवढेच लक्षात ठेवायचं. वॉज फॉर ऑल सिंग्युलर्स. मग त्याच्यामध्ये कोण कोण येतात सांगा, वाचा. I, he, she, it, someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, this, that. करेक्ट. परत वेअर फॉर. We, you, they, all, this, those, student, etc. Those, many, a few, some, many. करेक्ट. पडतंय? याच्यामध्ये काय वेगळं सर, काहीतरी वेगळं सांगत आहेत असं कुठं असतंय काय? असं काय आहे? नो सर. हा, असेल तर बिनधास्त अनम्यूट करायचं आणि बोलायचं. ओके, चला आता पुढे जाऊयात. बघा, जसं आपण नंतर हा यू हे सिंगुलर पण आहे ना? हा, करेक्ट, व्हेरी गुड क्वेश्चन. यू जे आहे हे सिंग्युलर पण असू शकतं, की आपण हे शिकलोय की यू हॅज बोथ सेन्सेस, सेकंड पर्सन सिंग्युलर एज वेल एज सेकंड पर्सन प्लुरल. हा, but try to understand that we can never use like you was. You was is 100% wrong. Irrespective of singular or plural, after you we have to use where. समोरची व्यक्ती एक असो ना अनेक असो, यू नंतर नेहमी where. In which tense? Past tense. Clear? येस सर. हा, Yes. यू नंतर कधीही was म्हणायचं नाही. नाही. करेक्ट. क्लिअर? Yes, sir. हा, ओके. तर आपण हे बघितलं. आता त्याच्यानंतर येणारे शब्द कोणते असतात? तर तेच शब्द की जे वर्तमानात आले होते. आणि त्याच्यामधून आपण काय सांगू बघा. परत एकदा माझ्या स्क्रीनकडे येतोय मी, पहिल्या स्क्रीनकडे. कोणत्या गोष्टी सांगतोय बघा. इथे फक्त एकच शब्द मी ऍड करतोय. कोणता शब्द ऍड केला मी? पास्ट आयडेंटिटी. Past Correct. identity. या सगळ्या गोष्टी पास्ट मधल्या. पास्ट आयडेंटिटी, पास्ट प्रोफेशन, पास्ट नॅशनॅलिटी, Past color, past taste, past पास्ट smell, past पास्ट shape, शेप, पास्ट साईज. size, कळलं past सगळ्यांना? fill. येस. Yes, sir. मग कोणीतरी कसा तरी होता, कशाचा तरी रंग कसा तरी होता, चव कशी तरी होती, नॅशनॅलिटी काहीतरी होती, प्रोफेशन कोणता तरी होता, Feeling साईज काहीतरी. कशी तरी होती, हा, Feel फील कसं- कसं तरी होतं. काल मी चहा पाजला तुम्ही मला, खूप थंड होता. Getting or not? Past feeling. हा, it was too cold. Getting? It was too cold. It was too hot. It was too sweet. It was Good. tasteless. Getting or not? Better. बेचव. करेक्ट. मग या सगळ्या पास्ट मधल्या गोष्टी आहेत की ज्या आपण सिंपल पास्ट टेन्स मधून व्यक्त करतोय. आता मी समजा काही वर्षानंतर रिटायर झालो समजा या जॉब मधून, तर मी म्हणेल आय वॉज अ टीचर. तुम्ही एक इंजिनियर म्हणून रिटायर झाल्यानंतर मग तुम्ही म्हणाल आय वॉज एन इंजिनियर. कळतंय का? Yes, sir. हा. मग हे तुम्ही तुमच्या नातवांना वगैरे सांगाल. Try to understand. Okay. So let us go back to our main आय job. वॉज इंजिनियर असं तुम्ही परत तुमच्या नातवांना सांगणार. हा, सांगणार की, आहे की नाही? नाही. सांगणारच. आणि ते पण नातवांना इंग्लिश मध्ये सांगायचं, मराठीतून नाही सांगायचं. मराठीत पण तेच असतंय, इंग्लिश मध्ये पण तेच असतंय, हिंदीत पण तेच असतंय. मैं इंजिनियर था, मी इंजिनियर होतो, आय वॉज एन इंजिनियर. मैं इंजिनियर हूँ, आय एम एन इंजिनियर, मी इंजिनियर आहे. काय फरक आहे का? मराठी असो, हिंदी असो, इंग्लिश असो.
No. लक्षात घ्या. ओके, कम टू, समजलं सगळ्यांना हे? Yes. हा. Yes, sir. चला आता पुढे जाऊयात. पुढचा बॉक्स कोणता टेन्सचा आहे तो? Future. Future. करेक्ट. मग तुम्ही पहिल्या बॉक्स मध्ये म्हटला प्रेझेंटच्या की कोणीतरी कसा तरी आहे, पास्ट मध्ये म्हटले कोणीतरी कसा तरी होता, फ्युचर होता. मध्ये काय म्हणाल? असणार. कोणीतरी कसा कोणीतरी आहे असेल. असेल. हा. असेल. किंवा काल जे आपण शिकलो, असेल, असू, असतील, असाल, असशील वगैरे. असेल. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा. असशील म्हणायचं नाही, असशील. असशील नाही, असशील. आपण म्हणतो की भांडण लागल्यावर तू तुझ्या घरी असशील, है की नाही? असशील. इट इज नॉट असशील बट इट इज असशील. क्लिअर? हा. Yes, sir. हा. मग बघा आता इथं एक दोन परत हे प्रोनाउनचे ग्रुप आहेत. पहिला आहे शॅल बी अँड अनदर इज विल बी. मग हे जे शॅल बी आहे ते जनरली असं समजलं जातं की आय आणि वी साठी वापरलं जातं. पण लक्षात घ्या, दिस विल बी can be used for all pronouns. I will be, no problem. We will be, no problem. Are you clear? हा. फक्त याच्यामध्ये थोडासा सेन्स कशाचा आहे तर पॉसिबिलिटी आणि सर्टेनिटी. नुसतं पॉसिबिलिटी सहज म्हणायचं आहे तर शाल बी म्हणू शकताय, असू शकतो. पण कन्फर्म सांगायचं आहे तर विल बी म्हणा. येस सर. हा. तर तेवढा फरक आहे. मग त्याच्यामधून सांगा तुम्ही कोणत्या गोष्टी व्यक्त करत असाल. आता मी परत माझ्या स्क्रीनकडे येतोय. इथे मी पास्ट ऐवजी कोणता शब्द वापरू? Future. करेक्ट, व्हेरी गुड. फ्युचर आयडेंटिटी. फॉर एक्झाम्पल, आता माझा असा प्लॅन आहे की थोडे वर्ष भारतात राहायचं आणि 4 वर्षानंतर जायचं कुठेतरी परदेशात. बघा गाडीचा आवाज आला, त्या गाडीनं जायचं परदेशात. ओके. मग 4 वर्षानंतर माझी आयडेंटिटी काय असेल? आय शॅल बी अ फॉरेनर. I shall. I will be a foreigner. फॉरेनर. Correct. I will be Chinese. चायनामध्ये जायचं समजा, वुहानला. कोरोना व्हायरस कसला असतो ते बघायला. राईट. तर त्या गोष्टी आहेत. हॅव यू अंडरस्टूड इट? येस सर. किंवा प्रोफेशन. टुडे आय एम अ टीचर. इन फ्युचर आय विल बी. काहीतरी असेल ना अजून वेगळंच. राईट. आय विल. किंवा आफ्टर, Specialist in English. हा, आफ्टर 4 years, आफ्टर 5 years, you will be engineers. पटते? Yes. हा. तुम्ही इंजिनियर्स व्हाल नाही, असाल. हा. होणं हे बिकम आहे, ऍक्शन आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्याकडे पुढे जाणार आहोत. असण्याचा संबंध आहे, स्थितीशी संबंध आहे. लक्षात घ्या. कळतंय? Yes. हा. मग फ्युचर नॅशनॅलिटी, फ्युचर कलर, फ्युचर टेस्ट. आता मी भविष्यात कार घेणार आहे, तिचा रंग कसा असेल? White. व्हाईट. ओके, व्हाईट आवडते तर ठीक आहे, व्हाईट. ओके, इट विल बी व्हाईट. ती पांढरी असेल. ओके. Yes, sir. इट विल बी कॉस्टली. महाग असेल. येस सर. हा. Yes. लक्षात घ्या. सो लेट अस गो बॅक टू अवर मेन चार्ट ऑफ डिस्कशन. आणि तिथे येणारे शब्द कोणते असतात परत? शॅल बी अँड विल बी. हा, शाल बी आणि विल बी नंतर येणारे शब्द तेच असतात. करेक्ट. आर यू क्लिअर? एनी डाऊट? येस सर. हा, सांगा कोणते डाऊट आहे? No, sir. नो डाऊट, राईट? येस. No. Okay. So let's go ahead for the next function of simple tense, that is to denote ownership or possession. सर नो, बघा इथे काय दिसते आता?
सिम्पल टेन्सचं दुसरं फंक्शन ownership or possession. ओनरशिप और Possession. पोझिशन, possession, मालकी Possession. है की नाही. मग वर्तमानातली मालकी व्यक्त करण्यासाठी आपण कोणते Have, शब्द वापरत असतो? Have had. have, had. have, has, हॅव अँड हॅज. मग हॅव कोणासाठी, हॅज कोणासाठी? प्लुरल साठी have Plural साठी have and आणि सिंग्युलर singular साठी साठी has. व्हेरी गुड. पण त्याच्यामध्ये एक अपवाद आहे. प्लुरल साठी हॅव, त्याच्यामध्ये एक अपवाद आहे. कोणाचा? किंवा दोन अपवाद आहेत, दोन. Youचा. आय आय आणि I and you. हा, हे जरी सिंग्युलर असले तरी देखील त्यांच्यासाठी काय म्हणायचं? have. हॅव. बघा, हे काही जे अपवाद आहेत ना, लक्षात ठेवायचे चांगले पक्के, नाहीतर मग गोंधळ होतोय. यू हॅज म्हटलं की चुकला, आय हॅज म्हटलं की चुकला. ओके. हा. मग मला सांगा, या हॅव किंवा हॅज नंतर येणारा शब्द कोणता असेल? Noun, noun phrase. नाउन किंवा Noun noun phrase. 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 आता कसं ते आपण दुसऱ्या स्क्रीन मधून बघूयात. आलोय आपण दुसऱ्या स्क्रीनवर. हा. आय हॅव A pen. I have a pen. आणि पुढचं I have a costly pen. हा. आता मला सांगा, याच्यामध्ये कॉमन पार्ट कोणता आहे? I have. आय I हॅव आय have. हॅव. करेक्ट. त्याला मी कलर. ओके, पण आहे, बरोबर आहे तुमचं. चांगलं आहे ऑब्झर्वेशन. व्हेरी गुड. ओके. आता हे सगळीकडे सारखंच आहे. आय हॅव दोन्हीकडे सारखं आहे, पण राहतोय फरक कशाचा? Pen and Pen, costly. costly pen. करेक्ट. पेन आणि कॉस्टली पेन. मग पेन म्हटलं तर ते काय असतंय? Noun. नाउन. करेक्ट. आणि कॉस्टली पेन असेल तर? Noun. नाउन फ्रेज करेक्ट. Noun phrase. करेक्ट. इट इज कॉल्ड एज NP, दॅट इज नाउन फ्रेज. कळतंय काय अवघड आहे ह्याच्यामध्ये? No. No. फ्रेज म्हणजे काय ते तर ऑलरेडी शिकलेलो आहोत आपण. क्लिअर? Yes. हा. सो लेट अस गो बॅक टू अवर मोर बेसिक स्क्रीन. ओके. हा. इज दॅट क्लिअर नाव? मग याचा फॉर्म्युला पण आहे बघा. सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट म्हणून कोण असेल तर एखादी व्यक्ती असेल किंवा हे सगळे प्रोनाउन्स असतील. राईट. Yes, sir. जसं आपण ही म्हणतोय, ही ऐवजी गणेश. शी म्हणतोय, शी ऐवजी सीमा. फॉर एक्झाम्पल, सीमा हॅज अ बुक, गणेश हॅज सम बुक्स. फिटिंग ऑर नॉट? Yes. Yes, sir. हा, लक्षात घ्या. आणि याचा सेन्स आहे कोणाकडे तरी काहीतरी आहे. कधी आहे? कधी? कोणत्या काळात? Present. प्रेझेंट मध्ये, वर्तमानात, सध्या, आता, यावेळी, या क्षणी कोणाकडे तरी काहीतरी आहे. आहे. हा. जसं यू हॅव स्मार्टफोन्स आहेत की नाही? Yes, sir. नसेल तर एकदा टच करून बघा. ओके. यू विल फील दॅट खरंच ही एक फॅक्ट आहे. सॉरी, फॅक्ट पण आहे आणि पोझिशन पण आहे दुसरी बाजू. ओके. कळलं हे? Yes, sir. नाव सर बीजला काय येतं? काय म्हणताय? दीज ना? इथं आहे की बघा. Have. These students have. आपण त्या दिवशी डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन शिकलो. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन मध्ये हे शिकलो नाही का? These stands for plural, this stands for singular. सर नो. This आणि that हे सिंग्युलर आहेत, आणि these आणि those हे कसे आहेत? प्लुरल आहेत. फक्त फरक कशाचा आहे? जवळचा की लांबचा? एक की अनेक? गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा. लक्षात. आणि याच्यानुसार तुम्ही थोडीशी वाक्य बनवायला लागा, समजून घ्यायला लागा. याचे प्रिंट काढलेत का सगळ्यांनी? कधी काढणार मग? हे किती महत्वाचं आहे?
आपण ह्या पृथ्वीवर असलो नसलो तरी देखील हे असंच राहणार आहे, लक्षात घ्या. त्याच्यामध्ये बदल नाही होणार. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, हा. sir. तुम्ही पण हेच शिका, तुमच्या फ्युचर जनरेशनला पण हेच शिकवा आणि त्यांच्या पण नेक्स्ट जनरेशनला हेच शिकवा. शिकलं पाहिजे, हेच शिकलं पाहिजे. ह्याच्यात बदल नाही होणार. आणि जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात जा, ह्याच्यात नाही बदल होणार. कळतंय का? येस सर. हा. Yes, sir. या गोष्टीचं महत्व काय आहे हे पहिल्यांदा समजून घ्या. तुम्हाला जर वाटत असेल मनापासून की आपल्याला इंग्लिश आलंच पाहिजे, तर हे तुम्ही पार असा त्याचा चोथा केला पाहिजे. लक्षात घ्या. काय विचारा, कसंही विचारा, आडवं तेडवं उभं कसंही विचारा, सांगितलं पाहिजे, जमलं पाहिजे. आणि एवढं पण अवघड नाही आहे. डू यू अग्री विथ मी? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. कधीतरी एखादी सुट्टी खास इंग्लिशला देऊन टाकायची, दिवसभर हेच घेऊन बसायचं. बरोबर आहे का, चूक आहे, हे कसं ते कसं, ही वाक्यरचना कशी, नाउन म्हणजे काय असतंय, कोणता शब्द कोणासाठी असतोय, कोणासोबत येतो, कळतंय का? Yes, sir. हा. येस सर. आता बघा, हॅव आणि हॅजचा वापर करून आपण असं म्हटलं होतं की कोणाकडे तरी काहीतरी आहे किंवा कोणीतरी कशाचा तरी मालक आहे. तेच आपण हॅड मध्ये काय म्हणू? कोणाकडे तरी काहीतरी होते. व्हेरी गुड. कोणाकडे तरी काहीतरी होते. होतं किंवा होते आणि कोणीतरी कशाचा तरी मालक होता. होता. कधी? Past. पास्ट मध्ये. आता आहे का? Past मध्ये हा, आता आहे का? नाही. नाही. हो. माहित नाही, असं आपण माहित म्हणूया. आता आहे की नाही माहित नाही. कदाचित असू पण शकते. येस सर. असू शकते की नाही? येस. हा. कदाचित विकून पण टाकलेलं असू शकते. येस सर. कदाचित हरवलं पण असू शकते. सर नो. येस कदाचित कोणाला सर. देऊन टाकलेलं असू शकते, उसनं घेतलेलं. येस सर. येस सर नो. Yes, Yes, sir. sir. ट्राय टू अंडरस्टँड. मग इथे एकच बघा क्रियापद आहे, कोणतं? हेड. Had. हॅड. Had. हा, ह्याला हाड म्हणायचं नाही. ओके. सो धिस हॅड इज युज्ड फॉर, एका शब्दात सांगा, 2 शब्दात. This had is used for Plural. Sir, Pule. Plural. And plural. प्लुरल आणि सिंग्युलर नाही. इथे मी म्हणतोय बघा काय, हॅड इज Past युज्ड फॉर ऑल प्रोनाउन्स. Yes. कोणासाठी वापरले जाते? All. All. All ऑल pronouns. प्रोनाउन्स, ऑल पर्सन्स. सिंग्युलर, प्लुरल, दिस, दॅट हे सगळे येते त्याच्यात. मी, तो, हा, ही, हे सगळं. गेटिंग? Yes. Yes, sir. Yes, हा. sir. आणि त्याच्यानंतर येणारा शब्द पण तोच आहे बघा, काय? Noun, noun phrase. नाउन नाउन. मग असं का असेल? नाउन आणि नाउन फ्रेजेस का येत असेल? तर माणसाची जी मालकी आहे ती कोणत्या तरी वस्तूवरच असते, लक्षात घ्या. पटते? येस. Yes, sir. पटते की नाही पटत? Yes, sir. हा. आणि याच्यामध्ये अजून 2 गोष्टी आहेत. ती मालकी ही एकतर मिळवलेली असते कष्टातून, प्रयत्नातून, किंवा नैसर्गिकपणे मिळालेली असते. बरोबर आहे की नाही? येस. Yes. Yes. जसं मी म्हणतोय, आय हॅव 2 आईज. कुठून मिळवले? Nice. नाही, नाही, sir. sir. नैसर्गिकपणे आले की नाही? हं. हा. येस. पण आय हॅव अ पेन. That is work. हा, कष्ट. वर्क करून पैसे कमवून मिळवलेला आहे. सर नो. Yes, sir. Yes. हा, मग काय का Yes, असेल sir. ना, पेन असेल ना, मोठं अजून काय विमान असेल. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, Yes. sir. तर समजलंय, पास्ट पोझिशन, पास्ट ओनरशिप. येस सर. Yes. Yes, sir. मग इथं आपण म्हटलं होतं बघा, वर्तमानामध्ये कोणाकडे तरी काहीतरी आहे, कोणीतरी कशाचा तरी मालक आहे. पास्ट मध्ये म्हटलं कोणीतरी, सॉरी, कोणाकडे तरी काहीतरी होतं किंवा होतं. कोणीतरी कशाचा तरी मालक होता. आता फ्युचर मध्ये आपण काय म्हणू? कोणीतरी कोणाकडे काहीतरी असेल. असेल. असेल आणि करेक्ट. कोणीतरी
कशाचा तरी मालक असेल. व्हेरी गुड. कोणाकडे तरी काहीतरी असेल किंवा कोणीतरी कशाचा तरी मालक असेल. असेल. कधी असेल सांगा बघू. फ्युचर. Future. भविष्यामध्ये. जसं की एक एक्झाम्पल मी सांगतो. इन फ्युचर यू विल हॅव द डिग्री ऑफ इंजिनिअरिंग आफ्टर 4 years. येस और नो. Yes, sir. Yes, sir. तुमच्याकडे काय असेल? इंजिनिअरिंगची डिग्री असेल. डिग्री हा. परत अजून मी म्हणतोय आफ्टर 4 years or after 5 years you will have jobs, you will have opportunities, you will have money. Getting or not? येस सर. हा. मग माझ्याकडे काय असेल, आमच्याकडे काय असेल, तुझ्याकडे काय असेल, तुमच्याकडे काय असेल, त्याच्याकडे काय असेल, तिच्याकडे काय असेल, सगळ्यांकडे काय असेल, काय जणांकडे काय असेल, है की नाही? कोणाकडे पण असू शकतं. कोणाकडे? या सगळ्या शब्दांकडे बघा. हे शब्द कोण आहेत? माणसांचे रिप्रेझेंटेशन करणारे आहेत. कळतंय का? येस सर. कळतंय? Yes, sir. हा. येस सर. आणि मग परत येणारे शब्द कोणते असतील? शाल हॅव आणि विल हॅव नंतर Noun, noun तेच phrase. असतील. मालकी त्याच्यावरच असू शकते, वेगळं काही नसते. कळतंय का? Yes. येस सर. बघा माणसांचं बोलणं किती परफेक्ट आहे, किती भारी आहे. सगळीकडे सारखंच असते, फक्त काळानुसार बदलते. कधी काय म्हणायचं हे शिकून घ्यायचं. ओके. तर बघा इथं आपल्याला एक्झाम्पल्स पण दिसत आहेत. आय शॅल हॅव कार, यू विल हॅव कार ऑर कार्स. त्याच्याकडे हे असेल, ते असेल, काही पण असू शकते. अँड दॅट इज अज्युम्ड ओनरशिप. गृहीत धरलेले आहे, प्रेडिक्टेड आहे, सपोज केलेली आहे, इमॅजिन केलेली आहे. कळतंय? येस सर. हा. जसं की मी मगाशी म्हटलं यू विल हॅव डिग्रीज, पण तुम्ही सेकंड इयर पासून अभ्यासच नाही केला तर नो. विसरलो. Yes, Yes. sir. Sir. म्हणून त्याच्यामध्ये प्रेडिक्शन आहे, म्हणून त्याच्यामध्ये अझम्पशन आहे. कळतंय? येस सर. Yes. हा. कारण ते 50-50 असू शकते. जर तर असं त्याच्यामध्ये असू शकते, कंडिशनल असू शकते. गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. So this is the second sense of simple tense, that is to denote possession or ownership. First sense is of facts, second sense is of ownership, and what is the third sense? What is it about? Action. Action. Correct. मग याच्यामध्ये असणं आहे की करणं आहे? करणं. 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 करणं म्हणजे काय करणं? काय करणं? काय करतो आपण? काल सांगितलंय क्रिया. करेक्ट. मग स्टॅटिक काय असतं, डायनॅमिक काय असतं? काल सांगितलं हे पण मी तुम्हाला. डायनॅमिक. हा. स्टॅटिक काय असतात? फॅक्ट्स असतात. डायनॅमिक्स. हा सांगा की. ऍक्शन ही कशी असते? डायनॅमिक असते. डायनॅमिक असते. हा असं सांगायचं. ओके. करेक्ट. तर म्हणजे याच्यामध्ये कोणीतरी काहीतरी करतो हा सेन्स असेल बघा. बघा आता आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स, इथं खाली सिंपल दिसतंय Yes, sir. आणि Yes, इथं काय, sir. इथं काय दिसतंय? Present. प्रेझेंट. Present. अँड दॅट इज डिनोटिंग Action. ऍक्शन. हा. मग क्रिया दाखवण्यासाठी जो साधा वर्तमान काळ वापरला जातो त्याचं वर्णन आपण शिकतोय. मग याच्यामध्ये क्रियापद कोणते असतात? Do and does. Do, does. डू अँड डज. Does. आता बघा वरच्या वाक्यामध्ये एम इज आर किंवा हॅव हॅज हॅड वगैरे जे होते ते मेन व्हर्ब्स म्हणून फंक्शन करत होते. जरी ते प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स असले तरी मेन व्हर्ब्स म्हणून फंक्शन करत होते. पण आता जे इथं दिसत आहे ते सपोर्टिंग व्हर्ब्स म्हणून फंक्शन करत आहे, हेल्पिंग व्हर्ब्स म्हणून. आर यू गेट क्लिअर? Yes, sir. Yes, हा. sir. मी काल तुम्हाला एक्झाम्पल्स पण सांगितले. कोणतं सांगितलं होतं?
I ask is I- equal to I do ask. I do. सांगितलं की नाही? Yes, sir. किंवा he asks is equal to He do. He does ask. correct. He does ask. Clear? Yes, Yes. sir. आणि त्याचा सेन्स बघा काय आहे, इथं बॉटमला दिसतंय तुम्हाला. याच्यातून आपण व्यक्त काय करतोय बघा. Habitual action. Habitual Universal. action. Universal. Universal Universal truth. truths. Truths. हा, scientific truths. Scientific truth. truths. Routines किंवा Fixed fixed timetable. Timetable. करेक्ट. म्हणजे ज्या क्रिया सवयीनं घडतात, पुन्हा पुन्हा घडतात, वारंवार घडतात, रिपीटेडली घडतात, त्या सगळ्या क्रिया आपण या टेन्स मधून एक्सप्रेस करत असतो. मग अशा कोणत्या क्रिया तुम्हाला जाणवतात की ज्या तुम्ही रोज करता किंवा ठराविक गॅप नंतर करता? कोणत्या क्रिया आहेत अशा? Eating. Okay, correct. Eating, okay? Every day. That eating has frequency of every day. Correct. आता हे शब्द खूप महत्वाचे आहेत. Every day, daily, often, usually, seldom, occasionally, on every Sunday, every Monday, frequently. कळतंय का? Yes, sir. Weekly, every month, every year. Getting or not? Yes. In each summer, each winter, each rainy season. Getting or not? Yes. हा, तर अशा क्रिया आपण याच्यातून सांगत असतोय. आय थिंक द टाइम इज नॉट परमिटिंग अस टू प्रोसीड फर्दर, सो लेट अस स्टॉप हिअर फॉर टुडे अँड थँक यू एव्हरीबडी. ओके, हॅव अ नाईस डे. Okay, sir.